اساتذہ کرام اور عزیز طلبہ، کلاس 10th کمپیوٹر سائنس سبجیکٹ کی ویڈیو لیکچر سیریز کا آج یہ چوتھا لیکچر ہے۔ ای سیریز ای نوٹس کمپیوٹر سائنس کی بک ہم سٹڈی کر رہے ہیں۔ چوتھا لیکچر شروع کرنے سے پہلے ہم چلتے ہیں گزشتہ لیکچر کے خلاصے کی طرف کہ ہم نے گزشتہ لیکچر میں کیا کیا چیزیں سٹڈی کی تھیں۔ عزیز طلبہ، ہم نے اپنے لاسٹ ویڈیو لیکچر میں چند چیزیں پڑھی تھیں، جس میں پہلی چیز تھی سی لینگویج میں پروگرام لکھنے کے اصول۔ تو یہ 3 اصول میں نے آپ کو بتائے تھے۔ نمبر 1 تھا اسٹیٹمنٹس کی ترتیب درست ہونی چاہیے۔ نمبر 2 کیس سینسٹیو ہے سی لینگویج، کمپائلر چھوٹی اے بی سی اور بڑی اے بی سی میں فرق رکھتا ہے، دونوں کے الگ الگ میننگز لیتا ہے کمپائلر۔ اور تیسری بات، ہر پروگرام اسٹیٹمنٹ جو ہے اس کو ختم کرنے کے لیے اینڈ پر سیمی کالن لگانا چاہیے۔ اگلا ہم نے سوال جو پڑھا تھا اس میں یہ تھا کہ سی پروگرام میں کمنٹس کا مقصد کیا ہے اور اس کا سینٹیکس کیا ہے، یعنی اس کو لکھنے کا طریقہ کار کیا ہے۔ تو کمنٹس میں نے آپ کو بتایا تھا یہ ایسی اسٹیٹمنٹس ہیں جو کہ آپ نے اپنے حوالے کے لیے کوڈنگ کے آگے لکھنی ہوتی ہیں۔ کمپائلر اسٹیٹمنٹس کے اوپر عمل نہیں کرتا، یہ ہم نے اپنی آسانی کے لیے لکھنے ہوتے ہیں۔ اور اس کا سینٹیکس کیا تھا اور اس کی اقسام کتنی تھی؟ اس کی 2 اقسام تھیں، ایک سنگل لائن کمنٹس تھا اور ایک ملٹی لائن کمنٹس تھا۔ سنگل لائن کمنٹس سٹارٹ کرنے کے لیے آپ نے 2 فارورڈ سلیشیں لگانی ہیں، اس کے بعد اپنی مرضی کے جو جملے آپ لکھنا چاہتے ہیں لکھ سکتے ہیں۔ ملٹی لائن کمنٹس میں ایسے کمنٹس جو کہ ایک سے زیادہ لائنوں پر مشتمل ہوتے ہیں ان کو ملٹی لائن کمنٹس کہتے ہیں۔ ان کو لکھنا سنگل لائن کمنٹ سے ذرا مختلف ہوتا ہے۔ اس میں فارورڈ سلیش اور سٹار، اور جہاں پر یہ کمنٹ ختم کرنا ہے وہاں پر سٹار اور فارورڈ سلیش دی جاتی ہے۔ تو سنگل لائن اور ملٹی لائن کمنٹس میں یہ ڈیفرنس تھا۔ اس کے بعد ہم نے مستقلات اور اس کی اقسام پڑھی تھیں۔ مستقلات وہ چیزیں ہیں جن کی قیمتیں پروگرام کے چلنے کے دوران تبدیل نہیں ہوتی، وہ فکس رہتی ہیں، وہی قیمتیں رہتی ہیں، اس لیے ہم ان کو مستقل کہتے ہیں۔ مستقل قیمتیں مثلاً کوئی بھی آپ قیمت لے لیں، 1575.7 5 وغیرہ، یہ مستقل قیمتیں ہیں۔ اب مستقلات کی ہمارے پاس 3 اقسام تھیں، ایک انٹیجر مستقلات، حقیقی مستقلات اور کریکٹر۔ انٹیجر میں وہ نمبر آتے ہیں جو کہ بریک نہیں ہوتے، ٹوٹے ہوئے نہیں ہوتے، حقیقی میں اشاریہ والے نمبر آ جاتے ہیں، اور کریکٹرز میں حروف آتے ہیں اور ان کے آس پاس ڈبل کامے دیے جاتے ہیں۔ انٹیجر اور کریکٹر مستقلات کے درمیان فرق واضح آپ کو بتایا تھا کہ ان کے درمیان کیا فرق ہے۔ فرق یہی تھا کہ ارتھمیٹک آپریشن انٹیجرز پر تو ہو سکتے ہیں، ارتھمیٹک آپریشن سے مراد جمع تفریق وغیرہ والے کام ان پہ ہو سکتے ہیں، لیکن کریکٹر مستقلات پہ یہ کام نہیں ہو سکتے۔ تو یہ تھا گزشتہ ویڈیو لیکچر کا خلاصہ۔ امید ہے آپ نے بھی اس کو میرے ساتھ ساتھ ریویو کیا ہوگا۔ عزیز طلبہ، آج کے ویڈیو لیکچر کا آغاز متغیرات یا ویریبل سے کیا جاتا ہے۔ ای سیریز ایزی نوٹس کی بک کے صفحہ نمبر 9 پر آپ آئیں، صفحہ نمبر 9 کھولیں تو اس میں سوال دیا گیا ہے کہ متغیر کیا ہے، نیز متغیر کے ڈیٹا ٹائپ کی وضاحت کریں۔ تو عزیز طلبہ، متغیر یا ویریبل، متغیر وہ قدریں ہوتی ہیں جن کی قیمتیں پروگرام کے چلنے کے دوران تبدیل ہوتی رہتی ہیں۔ نمبر 1 تو یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ متغیر وہ قیمتیں ہوتی ہیں جن کی قیمتیں پروگرام کے چلنے کے دوران تبدیل ہوتی رہتی ہیں، جبکہ مستقلات وہ قیمتیں ہیں جن کی قدریں پروگرام کے چلنے کے دوران تبدیل نہیں ہوتی۔ یہ سب سے بڑا فرق ہے متغیر اور مستقل قیمتوں کے درمیان۔ متغیرات وہ قیمتیں ہیں جن کی قدریں پروگرام کے چلنے کے دوران تبدیل ہوتی رہتی ہیں۔ اب اس کا نمبر 2 پوائنٹ جو آپ نے یاد رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ متغیر دراصل میموری لوکیشنز کو دیا جانے والا نام ہے، کیونکہ ڈیٹا کمپیوٹر کی میموری کے اندر محفوظ ہوتا ہے۔ جو بھی ڈیٹا آپ متغیر کو دیں گے وہ کمپیوٹر کی میموری کے اندر محفوظ ہوتا ہے، اور جب آپ کسی متغیر کو اپنے پروگرام میں استعمال کر رہے ہوتے ہیں تو وہ متغیر کمپیوٹر کی میموری میں اپنے لیے جگہ بنا لیتا ہے، اور اس جگہ میں آ کر وہ ڈیٹا محفوظ ہوتا ہے جس کو آپ بطور متغیر استعمال کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ایک پروگرام میں آپ کو جیسا کہ پتہ ہے کہ متغیر کی قیمت بدلتی رہتی ہے، تو بک میں بھی یہی لکھا ہے کہ ایک پروگرام میں متغیر کی قیمت کو تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی پروگرام میں اگر کسی متغیر کی قیمت 5 پر مشتمل ہو تو بعد میں ہم اسے دوسری قیمت دے سکتے ہیں جو کہ قیمت 5 کو بدل دیتی ہے۔ یہی بنیادی فرق ہے مستقلات کا اور متغیرات قیمتوں کا۔ متغیرات قیمتیں چینجبل ہیں، جبکہ مستقلات قیمتیں پرماننٹ ہیں، وہ چینج نہیں ہوتی۔
اب ہم بڑھتے ہیں آئیڈینٹیفائر کی طرف کہ متغیر کا آئیڈینٹیفائر کیا ہوتا ہے۔ آئیڈینٹیفائر دراصل متغیر کا ایک منفرد نام ہے، ایک یونیک نیم ہے جو کہ متغیر کا نام بتاتا ہے اور اس کی ٹائپ بھی بتاتا ہے۔ متغیر کا نام بتاتا ہے اور اس کی ٹائپ بتاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آئیڈینٹیفائر یہ بتاتا ہے کہ جو متغیر آپ اپنے پروگرام میں استعمال کرنے جا رہے ہیں اس میں کس قسم کا ڈیٹا سٹور ہوگا، اس کے اگینسٹ جو اس کی میموری لوکیشن ہوگی اس میں کس قسم کا ڈیٹا سٹور ہوگا، آیا کہ وہ ڈیٹا انٹیجر ہوگا، فلوٹ ہوگا یا کریکٹر ہوگا۔ متغیر کی ڈیٹا ٹائپ کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ متغیر کی ڈیٹا ٹائپس انتہائی اہم کردار ادا کرتی ہیں کوئی بھی پروگرام بنانے میں۔ تو جیسا کہ بک میں لکھا ہوا ہے کہ سی لینگویج میں ہر متغیر کی ایک ڈیٹا ٹائپ ہوتی ہے۔ ڈیٹا ٹائپ نہ صرف متغیر کے اندر ذخیرہ کیے جانے والے ڈیٹا کو بیان کرتی ہے بلکہ یہ بھی بتاتی ہے کہ کمپائلر کو اس ڈیٹا کو محفوظ کرنے کے لیے کتنے بائٹس کی ضرورت ہوتی ہے۔ عزیز طلبہ، میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ متغیر دراصل کمپیوٹر کی میموری میں وہ لوکیشنز ہیں جہاں پر آ کر ڈیٹا نے سٹور ہونا ہوتا ہے۔ تو ہر ڈیٹا کی ٹائپ کچھ خاص جگہ لیتی ہے کمپیوٹر کی میموری میں۔ کچھ ڈیٹا ٹائپس 2 بائٹس لیتی ہیں، کچھ 4 بائٹس، کچھ 8 بائٹس۔ تو ہر ڈیٹا ٹائپ نے کچھ نہ کچھ کمپیوٹر کی میموری میں جگہ لیتی ہیں۔ تو سی لینگویج اس حوالے سے ہمیں بہت کلیئر بتاتی ہے کہ کون سی ڈیٹا ٹائپ کتنے بائٹ جگہ لے رہی ہے میموری میں۔ تو پہلا ڈیٹا ٹائپ انٹیجر، جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ انٹیجر وہ ڈیٹے کی قسم ہے جو کہ انٹیجر قیمتوں کو محفوظ کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ انٹیجر وہ نمبر ہوتے ہیں جو کہ ہول نمبر ہوتے ہیں، کمپلیٹ نمبر ہوتے ہیں، بریکیبل نہیں ہوتے، ان میں اشاریہ نہیں آتا۔ اور جب آپ انٹیجر کو بطور ویریبل یا بطور متغیر استعمال کرتے ہیں تو یہ کمپیوٹر کی میموری میں جا کر اپنی جگہ بنائے گا، اور جگہ وہ کتنی ہوگی؟ وہ 4 بائٹ جگہ ہوگی۔ یعنی کہ جب آپ کسی متغیر کو انٹیجر بناتے ہیں تو میموری میں وہ کتنی جگہ لے گا؟ 4 بائٹ جگہ لے گا۔ اب انٹیجر کی اگر ہم آگے دیکھیں تو مزید 2 اقسام ہیں۔ پہلی قسم سائنڈ انٹیجر ہے اور دوسری قسم ان سائنڈ انٹیجر ہے۔ عزیز طلبہ، سائن کہتے ہیں علامت کو، تو ایسا انٹیجر جس میں علامت بھی دی جاتی ہے وہ انٹیجر سائنڈ انٹیجر کہلاتا ہے۔ آپ سب کو معلوم ہے کہ ہم مثبت عدد کے ساتھ کبھی بھی علامت نہیں لگاتے جبکہ ہم منفی عدد کے ساتھ علامت لگاتے ہیں۔ اسی وجہ سے اس انٹیجر کا نام بھی سائنڈ انٹیجر رکھا گیا ہے جس میں منفی کی علامت استعمال ہوتی ہے۔ سائن انٹیجر میں آپ دیکھ لیں -2 ارب 14 کروڑ سم تھنگ سے لے کر جمع کے 2 ارب 14 کروڑ تک قیمتیں محفوظ کی جا سکتی ہیں۔ تو آپ انٹیجر کو سائن انٹیجر بھی کہہ سکتے ہیں، اور سائن انٹیجر جو ہے اس کی جگہ آپ صرف انٹیجر بھی لکھ سکتے ہیں۔ انٹیجر کی دوسری قسم ہمارے پاس ہے ان سائن انٹیجر، یعنی بغیر علامت والا انٹیجر۔ تو ایسا انٹیجر جس میں علامت نہ ہو، آپ کو پتہ ہے کہ وہ مثبت قیمتوں کو ظاہر کرتا ہے۔ ایسا عدد جس کے ساتھ کوئی علامت نہ ہو وہ مثبت قیمتوں کو ظاہر کرتا ہے۔ تو مثبت انٹیجر یا ان سائن انٹیجر یہ کہاں سے لے کر کہاں تک قیمتیں محفوظ کر سکتا ہے؟ 0 سے لے کر 4 ارب 29 کروڑ سم تھنگ تک یہ قیمتیں محفوظ کر سکتا ہے، اور یہ بھی میموری میں 4 بائٹ جگہ لیتا ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس ویریبل کی انٹیجر کی دوسری ڈیٹا ٹائپ ہے جس کو ہم فلوٹ کہتے ہیں۔ کانسٹنٹ ویلیوز میں، مستقل ویلیوز میں آپ کو فلوٹ کے بارے میں میں نے بتایا کہ فلوٹ ایسے اعداد ہوتے ہیں جن میں اشاریہ آ جاتا ہے۔ تو متغیرات فلوٹ جو ہیں وہ بھی ایسے فلوٹ ہوتے ہیں، ایسی قیمتیں ہوتی ہیں جس میں اشاریہ آ جاتا ہے۔ اور اس کی ایک خاص بات کہ جو متغیر فلوٹ ہوگا وہ 4 بائٹس جگہ لے گا، میموری کے 4 بائٹس استعمال کرے گا۔ ایک فلوٹ قیمت میموری کی 4 بائٹ استعمال کرے گی۔ اور فلوٹ کی قیمتیں کہاں سے کہاں تک آ سکتی ہیں؟ فلوٹ کی قیمت
3.4 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज पावर -38, जिसको हम 3.4 ज़रबे 10 की ताकत -38 से लेकर 3.4 ज़रब 10 रेज पावर 38 यानी कि 3.4 ज़रबे 10 की ताकत 38 तक एक फ्लोट की कीमत हो सकती है। इसकी कीमत इंतहाई छोटे अदद से लेकर इंतहाई बड़े अदद तक हो सकती है और मेमोरी में ये 4 बाइट्स जगह लेता है। मुतग़य्यरात की तीसरी किस्म करैक्टर है। सी लैंग्वेज में करैक्टर टाइप मुतग़य्यरात को डिक्लेयर करने के लिए हमें लफ्ज़ लिखना होता है CHAR, जिससे ये ज़ाहिर होता है कि ये करैक्टर है, और करैक्टर मेमोरी में सिर्फ 1 बाइट जगह लेता है। करैक्टर डाटा टाइप भी बिल्कुल उसी तरह ज़रूरी है जिस तरह के इंटीजर और फ्लोट डाटा टाइप ज़रूरी हैं। आपने बाज़ औक़ात ऐसा डाटा टाइप लेना होता है जिसमें आपको हरूफ की ज़रूरत होती है, तो हरूफ की ज़रूरत को पूरा करने के लिए जो डाटे की किस्म लेनी है आपने, वो करैक्टर डाटा टाइप होगी। अजीज़ तलबा, नेक्स्ट क्वेश्चन है सी लैंग्वेज में मुतग़य्यरात के नाम लिखने के कवायद लिखें। तो जैसा कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि हर मुतग़य्यर का एक मुनफरिद नाम होता है जिसको हम आइडेंटिफायर कहते हैं या शनाख्त कनंदा कहते हैं। तो आइडेंटिफायर क्या बताता है कि मुतग़य्यर का नाम क्या है और उसकी डाटा टाइप क्या है। तो मुतग़य्यर का नाम हमने ऐसे ही नहीं लिख देना, बिला सोचे समझे हमने मुतग़य्यर का नाम नहीं लिख देना, बल्कि मुतग़य्यर का नाम किसी कायदे या कानून के तहत लिखा जाता है। उस कानून के ऊपर अमल करते हुए, उसको फॉलो करते हुए हमने किसी भी मुतग़य्यर का नाम देना है। बिला सोचे समझे कोई भी मुतग़य्यर को नाम हम नहीं दे सकते। और वो कानून या वो कवायद हैं क्या, उनको हम अब 1 बाय 1 पढ़ लेते हैं। जो पहला कानून या कायदा है वो ये है कि मुतग़य्यर के नाम में सिर्फ हरूफ तहज्जी, छोटे भी हो सकते हैं और बड़े भी हो सकते हैं, और हिंसे और हाइफन की अलामत आ सकती है। मुतग़य्यर के नाम में सिर्फ हरूफ तहज्जी आ सकते हैं, बड़े हों या छोटे हों, हिंसे आ सकते हैं और हाइफन की अलामत आ सकती है। और कानून नंबर 2 या कायदा नंबर 2 ये है कि मुतग़य्यर का नाम स्टार्ट कहाँ से होगा, शुरू कहाँ से होगा। मुतग़य्यर का नाम एक हरफ से या अंडरस्कोर से शुरू होगा, लेकिन हिंसे से ये शुरू नहीं हो सकेगा। मुतग़य्यर का नाम किसी हरफ से या अंडरस्कोर से शुरू होगा, किसी हिंसे से शुरू नहीं होगा। मसलन मुतग़य्यर का नाम आप MARKS मार्क्स तो रख सकते हैं, लेकिन 2 मार्क्स, 3 मार्क्स, 4 मार्क्स वगैरह नहीं रख सकते। या आप अंडरस्कोर मार्क्स तो रख सकते हैं, लेकिन 5 मार्क्स, 6 मार्क्स इस तरह का नाम आप नहीं रख सकते। मुतग़य्यर का नाम हमेशा किसी न किसी हरफ से शुरू होगा। तीसरा कानून ये है कि किसी भी कीवर्ड को, किसी भी ज़ख़ीरा अल्फाज को, किसी भी मुख्तस किए गए लफ्ज़ को आप बतौर मुतग़य्यर नहीं इस्तेमाल कर सकते। ज़ख़ीरा अल्फाज या मखसूस अल्फाज हम पहले पढ़ चुके हैं। चौथा असूल ये है कि मुतग़य्यर के नाम की लंबाई का कोई सख्त असूल नहीं है। वैसे तो मुतग़य्यर का नाम जो है वो कुल 32 हरूफ से ज़्यादा तक का नहीं होना चाहिए, लेकिन इसमें कोई ज़्यादा सख्ती नहीं है, असूल नहीं है। अगर 32 हरूफ से ज़्यादा भी हो जाए तो कोई इशू कोई नहीं है, लेकिन आपने कोशिश यही करनी है कि मुतग़य्यर का नाम जो है वो कम से कम हरूफ पर मुश्तमिल होना चाहिए। जैसा कि एक मुतग़य्यर है जो कि किसी शख्स की तनख्वाह को ज़ाहिर कर रहा है, तो उसका नाम आप सैलरी या वेज दे सकते हैं। उसका नाम सैलरी या वेज तो दिया जा सकता है, लेकिन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 वेज या सैलरी नहीं दिया जा सकता। अजीज़ तलबा, इसके बाद सवाल है मुतग़य्यरात और मुस्तक़िलात में क्या फ़र्क है। ये हम पहले पढ़ चुके हैं। वाज़िया फ़र्क है, मुस्तक़िलात में कीमतें, कदरें प्रोग्राम के चलने के दौरान तब्दील नहीं होती, जबकि मुतग़य्यरात में कीमतें तब्दील हो जाती हैं। इसके बाद हमारा सबसे अहम सवाल जो है, मैं समझता हूँ इस बाब का जो सबसे अहम सवाल है, मुतग़य्यरात को पढ़ने के बाद, मुतग़य्यरात को समझने के बाद सबसे अहम सवाल ये है कि हम एक मुतग़य्यर की डिक्लेरेशन और इनिशलाइजेशन कैसे कर सकते हैं। डिक्लेरेशन से क्या मुराद है और इनिशलाइजेशन से क्या मुराद है। तो मुतग़य्यर की डिक्लेरेशन, पहले हम इसको स्टडी कर लेते हैं कि मुतग़य्यर की डिक्लेरेशन क्या होती है। जो मुतग़य्यर आपने अपने प्रोग्राम में इस्तेमाल करना है,
जो मुतगैर आप सी लैंग्वेज में प्रोग्राम बनाते हुए इस्तेमाल करना चाहेंगे, सबसे पहले उसको डिक्लेयर करने की ज़रूरत होती है। डिक्लेयर से मुराद क्या है कि सी के कंपाइलर को ऐलान करना है, आपने बताना है, उसको इन्फॉर्म करना है कि ये मुतगैर हम अपने प्रोग्राम में इस्तेमाल करने जा रहे हैं। मुतगैर को डिक्लेयर कैसे किया जाता है? मुतगैर को डिक्लेयर करने के लिए उसका नाम, उसका दुरुस्त नाम और उसकी डाटा टाइप बताई जाती है। मुतगैर को डिक्लेयर करने के लिए उसका दुरुस्त नाम और उसकी डाटा टाइप बताई जाती है। मुतगैर को डिक्लेयर करने के लिए सिंटैक्स जो हमारे पास है, जो रूल हमारे पास है, जो कानून हमारे पास है, वो ये दर्जा झैल दिया गया है कि सबसे पहले आपने डाटा टाइप बतानी है मुतगैर की कि इसमें किस किस्म की कीमतें आएंगी, इसमें इंटीजर कीमतें आएंगी, फ्लोट आएंगी या करैक्टर आएंगी। इसके बाद आपने उस मुतगैर का दुरुस्त नाम बताना है। पहले डाटा टाइप बतानी है और उसके बाद उसका दुरुस्त नाम बताना है। जैसा कि चंद मिसालें दी गई हैं, मिसाल आप देखें तो सबसे पहले अनसाइंड इंटीजर जो लिखा हुआ है, ये मुतगैर की डाटा टाइप बता रहा है कि एक ऐसा इंटीजर ने जो कि अनसाइंड होगा, यानी कि जो कि पॉजिटिव मस्बत आदाद को जमा करेगा, और उसका नाम क्या होगा? उसका नाम होगा एज। तो ये नाम बिल्कुल दुरुस्त है, इसमें कोई किसी किस्म की गलती नहीं है। तो ये पूरी लाइन ऑफ स्टेटमेंट मिलकर मुतगैर की डिक्लेरेशन कहलाती है। अनसाइंड इंटीजर और स्पेस एज और इसके बाद सेमीकॉलन। सेमीकॉलन लगाना भी बहुत ज़रूरी है। दूसरी मिसाल है फ्लोट हाइट। फ्लोट क्या है? मुतगैर की डाटा टाइप है, और हाइट क्या है? मुतगैर का नाम है, उसके बाद सेमीकॉलन। तीसरी टाइप है इंटीजर, INT इंटीजर, नाम है सैलरी, डाटा टाइप है इंटीजर, नाम है सैलरी, उसके बाद सेमीकॉलन। इसी तरह चौथी टाइप है करैक्टर और नाम है मैरिटल स्टेटस, और उसके बाद सेमीकॉलन। तो ये तरीकाकार है किसी भी मुतगैर को डिक्लेयर करने का। अच्छा, अब हम आगे बढ़ते हैं तो हम आगे ये देखते हैं कि मुख्तलिफ मुतगैरात को आप एक ही लाइन में डिक्लेयर कर सकते हैं। मुख्तलिफ मुतगैरात कौन से? जो कि एक ही डाटा टाइप रखते हों, उनको आप एक ही लाइन में डिक्लेयर कर सकते हैं, बजाय इसके कि उनको अलग-अलग लाइनों में डिक्लेयर करें। आप उनको एक ही लाइन में डिक्लेयर कर सकते हैं। मसलन डाटा टाइप बन रही है अनसाइंड इंटीजर, और मुतगैरात इसमें आ रहे हैं 3: एज, बेसिक सैलरी, ग्रॉस सैलरी। ये 3 मुतगैरात हैं जिनकी डाटा टाइप एक ही है, और वो कौन सी बन रही है? अनसाइंड इंटीजर। इसी तरह नीचे वाली लाइन में आप देखें, डाटा टाइप एक ही बन रही है और वो है इंटीजर, जबकि मुतगैरात 2 हैं, एक है पॉइंट स्कोर और दूसरा है स्टेप्स। ये दोनों मुतगैरात एक ही डाटा टाइप रखते हैं। तीसरी मिसाल देखें आप, फ्लोट हाइट कामा मार्क्स। हाइट कामा मार्क्स ये 2 मुतगैरात हैं और इनकी डाटा टाइप फ्लोट है। इसके बाद देखें करैक्टर, मैरिटल स्टेटस कामा जेंडर। ये 2 मुतगैरात हैं, मैरिटल स्टेटस और जेंडर, जबकि इनकी टाइप कौन सी है? करैक्टर है। तो मुतगैर को डिक्लेयर करने के लिए उसकी डाटा टाइप का बताना और उसका नाम का बताना बहुत ज़रूरी है। एक दफ़ा फिर बता दूं, मुतगैर को डिक्लेयर करने से ये मुराद है कि आपने सी लैंग्वेज के कंपाइलर को बताना है कि ये और ये मुतगैरात हम अपने प्रोग्राम में इस्तेमाल करने जा रहे हैं। ये देखें, ये एक छोटा सा प्रोग्राम बना हुआ है जिसमें मुतगैर डिक्लेयर हुए हैं। 2 मुतगैर डिक्लेयर हैं इसमें, एक करैक्टर ग्रेड के नाम से है और एक इंटीजर वैल्यू के नाम से है। पहले मुतगैर का नाम ग्रेड है, डाटा टाइप करैक्टर है, दूसरे मुतगैर का नाम वैल्यू है और डाटा टाइप इंटीजर है। इसी तरह हम आगे बढ़ते हैं। मुतगैर इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइजेशन से मुराद है इब्तदाई कीमत, इब्तदाई कीमत देना, इब्तदाई वैल्यू देना। तो जब हम पहली दफ़ा किसी भी मुतगैर को डिक्लेयर करके उसको कोई भी कीमत देते हैं, उसके साथ कोई भी कीमत मंसूब करते हैं, तो उसको कहते हैं मुतगैर इनिशियलाइजेशन। जब हम किसी भी मुतगैर को डिक्लेयर करने के साथ उसको कोई ना कोई कीमत असाइन कर देते हैं, मंसूब कर देते हैं, तो इसको कहते हैं मुतगैर इनिशियलाइजेशन।
सी लैंग्वेज में मुतगैर को डिक्लेयर करते हुए या इसके बाद इनिशलाइज किया जा सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि जब आप वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं उस वक़्त भी आप मुतगैर को कोई ना कोई कीमत दे सकते हैं, या डिक्लेयर करने के बाद अगली लाइन में भी आप मुतगैर को कोई ना कोई कीमत दे सकते हैं। अब मुतगैर की इनिशलाइजेशन का जो सिंटैक्स है, मुतगैर को डिक्लेयर करना और उसको फ़ौरन ही इनिशलाइज करना, इसके लिए जो सिंटैक्स है वो ये दर्जा झैल दिया गया है। मसलन डाटा टाइप देना, वेरिएबल का नाम लिखना, बराबर की अलामत डालना और उसके बाद उसकी कोई ना कोई कीमत दे देना। अगर आप मिसाल के ऊपर गौर करें तो एक मुतगैर डिक्लेयर किया गया है ग्रेड के नाम से और उसको डाटा टाइप दी गई है करैक्टर। उसके बाद एक मुतगैर वैल्यू के नाम से डिक्लेयर किया गया है और उसको कीमत दी गई है 25, जबकि ग्रेड को कीमत दी गई है ए। यानी कि एक मुतगैर आपने डिक्लेयर तो कर लिया है लेकिन उसको वैल्यू नहीं दी, जबकि दूसरा मुतगैर आपने डिक्लेयर भी कर लिया और उसको वैल्यू भी दे दी। तो जो मुतगैर डिक्लेयर हुआ और वैल्यू नहीं दी वो कौन सा है? वो है ग्रेड के नाम से और उसकी डाटा टाइप है करैक्टर। इसी तरह दूसरा मुतगैर वैल्यू है, उसकी डाटा टाइप इंटीजर है और कीमत उसको दे दी है अपने 25। तो इस चीज़ को हम बोलेंगे वेरिएबल डिक्लेरेशन और इनिशलाइजेशन। और जो ग्रेड का वेरिएबल आपने डिक्लेयर किया था और उसको वैल्यू नहीं दी थी, ये तीसरी लाइन में आपने उसको वैल्यू भी दे दी और वो वैल्यू क्या है? डबल कामों में ए वैल्यू। ग्रेड को क्या वैल्यू दे दी गई? ग्रेड को क्या वैल्यू दी गई है? ए वैल्यू दी गई है। तो अजीज़ तलबा, मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो लेक्चर में आपने काफ़ी कुछ समझा होगा, काफ़ी नई बातों का पता चला होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।